রামরা কলা মেঘা ঝরি ঝরি আসা মতিত জাতকে প্রভু নগর নিরাশা করবলা কলা মেঘ ধরি ধরি আসা व्यापक विश्व कल्याण चिर चिन्मय चिर सुंदर चिर शाश्वत प्रेममय पुरुष श्रीमन श्री सत्यनारायण प्रीति रथे मुक्त कंठे आनंद एक बार हरि हरि बोल हरि जगतरनाथ जगन्नाथ सर्वस्मिनि काले मंगल विधान करंतु बाबा कपालेश्वर सर्वस्मिनि काले मंगल विधान करने संगे संगे ए ग्राम दुख दूरीभूत करंतु बोल
মন মুক্ত কণ্ঠে আনন্দে একবার হরি হরি বল। নন্দ পুয় কাহ্না কহিथिलु আগো রাধে নঘে নীলু মনা কহিथिलु আগো রাধে নঘে নীলু নন্দ পুয় কাহ্না কহিथिলি আগো রাধে নঘে নীলু ও সুন্দরী ব্রজরাবাড়ি বৃন্দাবনে শিরোমণি গো মুকুন্দা দেবা চাই মাডা কালে নহমাডাই গো মুকুন্দা দেবা চাই মাডা কালে নহমাডাই গো তারায়া নমনা বাজি গো তারায়া নমনা গো চুনা কহিथिলি নন্দ পুয় কাহ্না কহিथिলি আগো রাধে নঘে
গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিন্না ভিন্ন ন কর্তব্যম পঞ্চদেব নমস্তুতে শঙ্করে তু সদা বাসমা সিংহ বাহিনী শারদে রাম রমণীয় মূরতি জানকী জীবন শ্রী রঘুপতি রাম রমণীয় মূরতি ছবধিবরে কলমুকতি রাম রাম অযোধ্যা মণ্ডন বন্দন পন্থী দীনমণি বংশে সম্ভূত দীন সংহারণ সন্থ কুপারণ দুষ্ট দীন জিতু দাস করে মিনতি রাম রম জানকী জানকী জীবন শ্রী রঘুপতি রাম লিখিলে সায়ামতি শুভম সর্বামে অভিনন্দত
ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଥର ଟିକେ ବସିଯାଅ। ଅନ୍ତିମ ରଜନ ଏଇ ଚୌଠି ରାତିରେ ପାଲାର ଆଜି ଚୌଠି ରାତି ନୁହଁ ସାର୍, ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି ସେଇଟାକୁ କଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ परमार्चनीय परम वंदनीय विदग्ध कला प्रेमी श्रोतृवर्गे स्नेही कल्याणमयी पुराण तुषिनी उत्कलिया माँ माने भौणी माने तथा श्रद्धेय श्रद्धेया कुनाकुनी पुओ झियो मान सर्वप्रथमे से चिरचिन्मय परम प्रेममय ठाकुर रसराज रसिकेन्द्र मौली पद्म पल्लास लोचन अशरण शरण अगतिर गति दीन दयालु पतित पावन कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक रामचंद्रंकर पदार्चरे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करी आरंभ करबाकू जाइछु आजिर पाला कार्यक्रम। तबे ए प्रारंभिक कार्यक्रम प्रारंभिक संगीत परिसमाप्ति करि सारिबा परे आरंभ करिछि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वाद मंगलाचरण एक भिन्न स्वादर मंगलाचरण। भिन्न स्वाद हाँ देखिबा केमितिका भिन्न स्वाद आसुची ବା ସୁଆଦଟା କଣ ଅଛି ଦେଖେ। निशायमति शुभम ନିଶା ଖାଇବା ଅତି ଶୁଭଙ୍କର। ତେଣୁ ଟିକେ ମନ ରଖୁଥା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 10 ବର୍ଷ ବୁଲିଲିଣି, ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। हाँ ନିଶାୟ ଅତି ଶୁଭମ୍, माने ଶୁଭ କାମରେ ଆମେ ନିଶାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। मूर्ख या बुझिलु ଆଉ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି। निशा ନିଶା कौन निशा ମଦ ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା, ଅଫିମ ନିଶା, ଯୋଉ ନିଶା ଖାଇବେ ସେଇ ନିଶା। ଆଉ କଣ? कवि गोरखदास ଆଜ୍ଞା गोरखदास सुंदर भावरे पदटाए लिखिदेले ବାସ୍ ଦାସ ପକେରେ निशा 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 रे भाई ये निशा 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 रे भाई निशा शांत करी दियो ई मन गंजा निशा रंजाए मोती गंजा निशा कोराए गति गंजा निशा रंजाए मोती गंजा निशा कोराए गति अपि मनीषार की गुण गाइबी कंठ शुभ थाए ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପଡିବ। हाँ ହଁ ଆଜ୍ଞା। माँ माने निशा ନିଶା ये निशा निशा मन को शांत कर दिए ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ को निशा ନିଶା को निशा मन को शांत करे मन को प्रफुल्लित करे गया ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ଆଜ୍ଞା ମଦ। ए ଆଉ ମନ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ନା କଣ? कौन हला ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ମଦ। ଆଉ ये मदन मरे ଆଉ निशा महाराणा निशा 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 एमिति एक निशा जहाँ माँ मन को प्रफुल्लित करिथाए ଖାଇ मन को आनंदित करिथाए मन को रंजई थाए ଏଇ से निशा निशा କହୁନାହାନ୍ତି, ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। गंजा निशा रंजाए मोती गंजेई गंजा करिले गंजेई ବାବୁଲା ବୋଲେ ଆଜି ଭଲ ପାଲା ହବନି ହଁ କି କାହିଁକି? ସାର କଣ ଆସୁ ଆସୁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କହିଲେ କହନି राम मद कथा एठी आदौ प्रश्न उठिनी କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? 100 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମଦ ନିଶା। मद निशा कथा केतेबेले पडिला ଦଉଦେଇ ନିଶା ବା गंजा निशा रंजाए मोती ଆଜ୍ଞା
ଭାଙ୍ଗ ନିଶା କରାଏ ଗତି ଗତି ଅଫିମ ନିଶାର କି ଗୁଣ ଗାଇବି କଣ୍ଠୁ ଶୁଭୁ ଥାଏ କୋକିଳ ସ୍ୱର। ଭୀମ ନିଶାଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳି। ର ବାୟା ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଶିଖିବ। ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଥବ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି 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 ହସୁଥବ। ତମେ ରାଗରୁ ମୋ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ର କିଏ କଣ କହିଦେଲା ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚାଟ ହବାର ନାହିଁ, ବିରକ୍ତି ହବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ନିଶା କରାଗତି ଭାଙ୍ଗ ପିଆ ଲୋକକୁ ଯେତେ ବାଟ ଚଲେଇଲେ ବି ସେ ଚାଲିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ବାଧା ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଲାବେଳେ ର ଅଫିମ ଖିଆ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବେ। ଅଫିମ ଖିଆ ଲୋକ ତା କଥାଟା ଭାରି ମିଠା, ଭାରି ବିରକ୍ତିର ମିଠା। ଭାବରେ କଥା କହିବ। ହଁ ପା ନାଇଁ କାହାରି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହବନି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ। ଓହୋ ତେବେ ଆମର ଏଇ ନିଶା କଥା ପଡିଛି ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉ ନିଶା? ନାଇଁ। କହିଲେ ପା କୋଉ ନିଶା କୋଉ ନିଶା ଆଜ୍ଞା? ନା ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗଞ୍ଜେଇ ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଦରକାର। ର ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜା ନିଶା ବା ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏ ସାରି 50 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଗଞ୍ଜେଇ ଘିତି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦଳ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଏନେ ହବ ର 100 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ନା ଆଉ। ର ଛୁଆ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଆରେ ମାରିବେ ଏଠି ଆଉ ପାଲା ହବନି ନା ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲେ କୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋରଖନାଥ କହିଦେଲେ ଆରେ ଖାଅ ମନ ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜାଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ଖାଅ ମନ ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜାଇ 5 ଜଣ ଯାକ ଥିବ ଗଞ୍ଜାଇ। ହେଲେ କଣ ହେଇକିରି ଚାଲାଖେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାତ କରିଦେଇକି ଆମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖୋଇ ଦେଇକି ଆପଣ ପାଲାଟାରେ ନାଁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ? କିଏ କହିଲା? ଆପଣ ପା କହୁଛନ୍ତି ଖାଅ ମନ ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜେଇ 5 ଜଣ ର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଧ୍ୟାନ ଦବ କଣ ଖାଇବା? ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ ମନ ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜାଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା। ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଜାୟତେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସିଅ କାରଣ ধর্মাতে সঞ্জায়তে ভক্তি এ ধর্ম কর্ম বীজ মাতা জ্ঞানরু ছুয়া মানে মনে রখ জ্ঞানরু মুক্তি মিলিথায় যা সংস্কৃত ভাগবতরে ব্যাস কহিদেলে জ্ঞানাতে সঞ্জায়তে মুক্তি। আমি এ জ্ঞান রূপক গঞ্জেইকি যদি খান্তি তাহলে আমি মুক্তি পাইবা। যদি এ কথা সত্য সত্য ভাগবতের জগন্নাথ দাস মধ্য ঠিক সেইয়া কহিদেলে। কোন কইলে মনুষ্য দেহ দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখিলে ভগবান সন্তোষ হইথাନ୍ତି। এই ভগবান সন্তোষ হেলে আমକୁ মুক্তি ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମା ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କେମିତି? କେମିତି ହେବେ? ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କଣ? କଣ କହିଲୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦେଲେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ହଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠାକୁର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି? ଏଇ ମା ଠାକୁର ଯଦି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖାଉଥାନ୍ତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ହଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ବା ଠାକୁର ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯଦି ଠାକୁର ଖାଉଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନିରାଟ ସତ କଥା। ସତ କଥା ସାରେ ଓ ରାତିକି ଆମର ଆଜି ମେଳା ହବ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଦିନରେ ଆମେ ଗଲେ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ।
ମା କଥାଟାକୁ ଖିଆଲ ରଖିବ। ଧ୍ୟାନ ଦବ। ରାତିରେ ମେଳା ହବ, ଦିନରେ ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା। ମୋବାଇଲ ଖୋଲ। କଦଳୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କଦଳୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ କଦଳୀ କଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଦେଖ ମୋର 3 ସାଇଜ କଦଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ, ଗୋଟେ ମଝିଆ, ଗୋଟେ ସାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଏଇ ପାଚିଆରେ ଅଛି। ହଁ କୋଉଟାକୁ ନେବେ ଆଗେ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା କଣ ରେଟ୍? ବଡ କଦଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିଆ କଦଳୀଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ କଦଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିଆରେ ଯୋଉ କଦଳୀ ଅଛି ହଁ। ଇଏ 10 ଟଙ୍କାରେ ଫେଲେ ନେଇକି ପଳେଇବ କଣ? 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ ମିଳିଯିବ। ଟେମ୍ପିରେ ଝଡି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଟେମ୍ପିରୁ ଝଡି ପଡିଛି, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପାଚିଆରେ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ କଦଳୀ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ରାତିକି ତ ମେଳା ହବ ନା। ଇଏ କୋଉ କାଲିକି ରହୁଛି କି? ଇଏ ଆଉ କୋଉ କାଲିକି ରହୁଛି କି, ଆଜି ତ ସାରିଦେବି। ଯାଜପୁର ତେଣୁ 60 ଟଙ୍କିଆ କଦଳୀ କାଇଁ ନେବି? ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଦଳୀ ଦିଅ। ହଁ ସେଇ କଦଳୀ ଦିଅ, ଚଳେଇଦବା ଭୋଗ ଆଉ। ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ବସେଇ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ମା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କଳା କଦଳୀ ବାଛିକି ଆଣୁଛେ ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଳା କଦଳୀ ଦଉଛେ। ଆମେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 60 ଟଙ୍କିଆ ଟା ଦେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ନା, ଠାକୁର ପାଖରେ ଲାଗିବ ଦିଅ। ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଲେ ଚଳିବ। ଚଳେଇଦବା ଆଉ। ଠାକୁର ଯଦି ଖାଉଥାନ୍ତେ ସତରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଦିଅନ୍ତେନି। କୋଉଠୁ ନାଇଁ, ଆଣନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତେ? ର କଥାଟା ସେଇଠି ନୁହଁ। ଆମେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା? ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ କେମିତି? କେମିତି ହେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଭଗବାନ? ହେଲେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ କେମିତି? ସେଇ ତ କଥା ଆଉ। ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଟା। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସିଅ କାରଣ। କାରଣ ଆମ ନିକଟରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଭକ୍ତି ଆସିବ କେମିତି? ଧର୍ମାତେ ସଂଜାୟତେ ଭକ୍ତି। ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ମା କିଛି ଧର୍ମ ଥିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆମ ନିକଟକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତେବେ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝେ? ଧ୍ରୁ ଧାତୁରେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବାରୁ ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କର୍ମ। କାରଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଜୋମତା। ଧର୍ମ ଇଏ କର୍ମରୁ ହିଁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି। ଏମିତିକା କର୍ମ କରିବା ଯୋଉ କର୍ମରେ କି ଆପେ ଆପେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କଣ ସେ କାମ? ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର। କଣ ହେଲା? ଭଲ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା। ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ନା? କଣ କଲେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ? କଣ କରିବା କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ଏମିତି ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ ହଉଥିବ। ମାମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆମେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆପେ ଆପେ ଧର୍ମ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏ ଧର୍ମ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ 5 ଜଣ ଯାକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜାଇ 5 ମନକୁ ଏକ କରି এই জ্ঞান রূপক গঞ্জেইকে আমাকে টাଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ବାବୁଲା ରେ ମୋ କଥା ବସ୍ତୁ ସେଇଠି ନଥିଲା। ନିଶାୟାମତି ଶୁଭମ୍। ନିଶା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରି ଆଜିର ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶୁଭରାତ୍ରି ନାଇଁ ସର୍ବାମେ ଅଭିନନ୍ଦତୁ। ନନ୍ଦତୁ ସମସ୍ତ ଜନନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ବୟମ ତ୍ୱାମ ଯାଚଞ୍ଜାମି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ହୁଏତ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ 4ଟା ବେଳେ ଏ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପାଲା ସରି ଯାଇଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଲା। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବୁ। ଯିବା ଆସିବା ବେଳ ନା କିଛି ମାଗିବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଚୁନା ରୂପା
ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ କୋଳଥ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି କାକୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଫଳୁଛି ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି ଭେଣ୍ଡି ଫଳୁଛି ଯାହା ମାଗିବେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମାଗିଲେ ଇଏ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବିନି ମାଗିବି କଣ ଯାହା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ସର୍ବଜନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରିୟଚ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ କରିବେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେବେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ କୋଉଠି ସରି ଯାଇପାରେ ବାଟରେ କୋଉଠି ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବେ ଇଏ ମା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ଘରେ ଗଲେ ଘରଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲ କେମିତିକା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ କହିବେ ଘରେ କୁହା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।